नाज़रीन, अज खबरों का बाजार खासा गर्म है। ईदों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रहाई वास्ते मूवमेंट चलानी सी, लेकिन PTI वास्ते एक तो बाद एक वड्डा तचका जरा उन्होंने लग रहा। पहले PTI की जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा उन्होंने गिरफ्तार करके नामलो मकाम से मुंतकिल करता गया और वो भी जो 9 मई के केसेज ने और मुख्तलिफ केसेज उन्होंने 10-10 साल कैद की सज़ा हुई सी, तो हुण उन्होंने लाहौरों गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक होर वड्डी खबर है आई कि PTI के रहनुमा मुराद सईद वो भी इंसादे दहशतगर्दी की जी रावलपिंडी की अदालत है वो तो सज़ा याफ्ता सन, तो उन्होंने जेडे इलैक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें डी-नोटिफाई करता और हुण सैनेटर नहीं रहे तो उन्होंने सीट खाली हो गई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर जिहड़ा चीज़ है वो सोशल मीडिया ते भी और हर जगह बड़ी ज़ेर बहस है, वो है बानी PTI के बेटे कासिम खान दा अक़वाम मुत्तहिदा दे जिहड़ी इंसानी हकूक की कौंसल है उत्थे उन्होंने गलबात की है, तो पाकिस्तान का जिहड़ा GSP+ स्टेटस है उहदे ते उन्होंने हमला किया और इहदे नाल उन्होंने भी कहा है कि जी बानी PTI जिहड़े ने उन्हां नाल 3 साल हो गए ने उन्होंने मुलाकात करने दी जा रही और हुकूमत के इस हवाले नाल मौका फैसी के इल्ज़ामात जिहड़े ने बेबुनियाद ने, बल्कि उन्होंने तो कहा है कि पाकिस्तान आन और आके ते बानी PTI दे नाल मुलाकात कर लें। और एक होर चुके इस वक्त सूरत हाल बड़ी खिते दे विच बड़ी कशीदा चल रही है, जंग की सूरत हाल है और मुश्किल जिहड़े ने मुख्तलिफ चैलेंजेस भी जिहड़े ने वो भी हुकूमत नूं फेस करने पै रहे हैं। तो इस हवाले नाल पाकिस्तान की जी सिविल मिलिटरी क्यादत है अज वह एक इजलास होया और वो तवानाई मैशत के हवाले नाल ते सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले नाल मुश्तरका फैसले जिहड़े करन ते उन्हां ते इतफाक किया गया। तो अज के प्रोग्राम ये तो भी डिस्कस करांगे। तो ये नाल साडे हमसाया मुल्क भारत जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ कभी भी कोई ठंडी हवा जी वो नहीं आई, तो हुण जिहड़ा इंडिया है वो पाकिस्तान के इस वक्त जिहड़े क्राइसिस ने ये सूरत हाल अहम जिहड़ा पाकिस्तान का रोल और वधदा रोल जिहड़ा उहदी वजह तो खासे परेशान तो तिलमिलाए ने। तो जिहड़े भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जयशंकर उन्होंने जनाब पाकिस्तान के हवाले नाल गैर पार्लिमानी तो गैर सफारती जबान जी इस्तेमाल की और कहा जा रहा है कि जिन्होंने बाजारी जबान जिहड़ा वो कहा जा रहा है। तो ये उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो नाल ईरान इसराइल अमरीका जंग का 27वां रोज़ है और हमलों की शिद्दत जी वो भी वधी है और सारे मुज़ाकरात दीयां गल्लां भी चल रही हैं और पाकिस्तान का इस हवाले नाल एक बड़ा अहम रोल भी नज़र आ रहा है और मामला जिहड़े ने किस तरफ नूं जाणगे सारियां चीज़ां अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो करांगे गूढ़ी गल लतीफ़ चौहड़ साहब दे नाल। तो चलने उन्होंने तो उन्होंने को पूछने पहले तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के उत्ते उन्होंने गल करने जी। चौहड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक। आने नॉन स्टॉप तुसीं खबरां सुनानियां शुरू करतीਆਂ खबरां तो मैं तो पहले ही कहा ईद छुट्टियां मुक्कियां नहीं तो तुसीं खबरां लैके आ गए हो। तुसीं इदों पहले ही कहता सी गल हैगी कि बीबी साहिबा जिन्हां दा तुसीं नाम लिया आलिया हमजा ते वो तो नथिंग, वो तो पोलीटिकल, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन्ना वड्डी कोई पोलीटिकल परसनैलिटीज़ ने या कोई बड़ा पोलीटिकल इंपैक्ट उन्हों का पॉलिटिक्स के उत्ते कोई पैदा हो सकता है या कोई बड़ी वड्डी कोई शख्सियत ने सियासी, नथिंग एट ऑल। वो तो बस एवें एक हंगामा खेजी का एक माहौल हुंदा है जिहदे अंदर कुछ बाज़ औकात चीज़ां जिहड़ियां हुंदियां ने ना वो मंजर के उत्ते आ जांदियां ने, फेड आउट हो जांदियां ने। जिवें फिल्मां दे विच कोई मेहमान अदाकार हुंदे ने ना तो या कोई दीगर एलीमेंट तुहानूं नज़र आते हैं, तो मैनूं तो वो सियासत दे इहो जिहे करैक्टर नज़र आते हैं। वो कोई कैरीयर पोलीटिकल मतलब कि खातून नहीं हैगियां कि उन्हां दे बारे दे विच असीं इन्नी बहस करिए। वो ठीक है लाहौर मेरा ख्याल आईयां ही गिरफ्तार होने वास्ते होणियां ने कि चलो मैं तो अपनी जान छुड़ावां। मैं तो अगे तुहानूं पता मशवरा भी सारे PTI दे भगौड़े जिन्ने भी देंदे हो मशवरा कि भी आओ तो गिरफ्तारियां दिओ ताकि तुहाडी सज़ा जल्दी शुरू होवे तो फिर जल्दी खत्म भी होएगी। मैं इन्हां नूं अकल दी मशवरा दिता सी। वजह हैगी है कि तुसीं क्राइम एंड जस्टिस एंड इनू तुसीं और पुलिस नूं और समाजियात नूं तुसीं अगर मद्देनज़र रखो तो मफरूर की कोई जिंदगी नहीं होंदी। कानून का मफरूर जिहड़ा हुंदा है ना वो कोई लाइफ नहीं है, वो पुलिस मुकाबला ही हुंदा अखीर दे उत्ते आके। तो उहदे वास्ते बेहतर यह हुंदा है कि वो कानून दे विच रियायत तलाश करे। कानून दे विच बहुत रियायतां दित्तियां हुंदियां ने, पाकिस्तान दे सिस्टम में तो बहुत ही रियायतां ने। इत्थे तो सब तो वड्डा जुर्म जिहड़ा वो मर्डर हुंदा है ना, तो इत्थे मर्डर दे लोग बरी हो जांदे ने, यानी बरी हो जांदे ने, बेगुनाह करार हो पा जांदे ने क्योंकि शहादतां नहीं हुंदियां, वो गवाह नहीं होंगे तो उन्होंने निकल जाते हैं। तो इंज ही इन्होंने लोगों भी जी मफरूरी कटते पे ने, तो एवें खज्जल खराब हो रहे हैं। एक ऐसे शराब के पिछे खज्जल खराब हो रहे हैं जिसका हकीकत नाल कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल उन्हों का इंज ही
ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਐਵੇਂ ਵਰਕਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਕੈਰੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਟ ਵਧਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਨੀ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਡਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਡਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਜਰਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਇੰਜ ਦਾ। ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਗੀਨੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਤਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਜ਼ੀਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾੜ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਰੈਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਪਈਆ ਜਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ, ਆਮ ਤਬਕਾਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨੇ, 50 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੋਬਰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਬਰ ਪਾਥੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਊਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਵਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਊਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੈਂਸੀਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਊਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਫਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਅਕਵਾਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਮਲਾ, ਅਗਰ ਜੀਐਸਪੀ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸੀਮ ਬਲੋਚ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਅਚਾਕੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਰਫ ਚੀਕੂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਕਲ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਵਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਕੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਫੀ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਸ ਸਾਡੇ ਸਾਫੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਬਾਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੰਝ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਬਰੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਤਬਕਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਪਲਾਨਡ ਮੂਵ ਖੇਲੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀਐਸਪੀ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਪੀ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟਸ 'ਚ, ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੂੰਹ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 1000 ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 1000 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਇੰਝ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੀਐਸਪੀ ਪਲੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਟਟੀਰੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਟਟੀਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਗੀਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਟੀਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਟਾ ਸੌਂਦਾ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ
ਸਿੱਧਾ ਸੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਸਮ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਾਈਟਸ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਲਬੱਤਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਟਟੀਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਟਟੀਰੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।